ऐसी जनता को दिल से आभार व्यक्त करके मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय। केशुभाई गोटी है जिसने 309 ऐसे भुवन की एक संकल्प किया हुआ है। वो यहाँ पे इस वक्त आ नहीं पा रहे हैं, मगर उनको मैं तहे दिल से यहाँ नहीं आए फिर भी वहाँ जहाँ है हमारी बात सुन रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये शब्द कहता हूँ, भारत के वो वीर सपूत है जो इस धरा के, जो गुजरात में तो उसने काम किया है, मगर पूरे भारतवर्ष में कई राज्यों के अंदर जहाँ जहाँ पे इसकी ज़रूरत है, जहाँ पे बेटियाँ बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, जिसको रहने के झाड़ के पेड़ों के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे उसने संकल्प किया है कि ऐसा भवन बने। और 309 भवन उसी जगह पे बन रहे हैं कि जहाँ पे स्कूल के अंदर बच्चों को सच्ची ज़रूरियात है। वैसे केशुभाई गोटी को मैं दिल से, तहे दिल से सम्मानीय करके जय हिंद बोल के वंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे। एक गांव का ये बड़ा भाग्य है। आज एक गांव है, यही स्कूल में सब बच्चे पढ़ेंगे, बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ेंगे, कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे। पर मेरे ख्याल से एक गांव, आज गांव है, अपनी ही याद में ये नगर बनेगा, अपने ही याद में नगर बनेगा, क्योंकि ये संकल्प विठोबा भावे का है। और ये झंडी लेके हमारे केशुभाई घूमता फिरता रहता है। आपको मालूम नहीं हो तो बोलूं मैं, ये छोटा आदमी नहीं है, 1 मिनट का उसको टाइम भी नहीं है। हम सब तो जानते ही हैं उसका बिजनेस क्या है, उसका रहना ठिकाना क्या है, उसका व्यवहार कैसा। 1 मिनट का टाइम नहीं है, फिर भी ये लोग ने, हमारे केशुभाई ने एक भेख लिया है। जैसे गजानंद बापू ने लिया है ना, ऐसा केशुभाई ने, हमारे केशुभाई ने ऐसा भेख लिया है। अभिनंदन देता हूँ अनिल भाई जैसे उसके सहयोगी जो बनते हैं, यहाँ प्रागजी भाई भी बने हुए हैं, धनजी भाई भी बने हुए हैं, आगे भी बहुत आदमी बनेगा। भगवान के शरण में इतना प्रार्थना करता हूँ कि ये एक रथ में सब थोड़ा थोड़ा, जैसे रथ यात्रा निकलती है ना अपने, तो इसमें सब जॉइंट हो जाते हैं। ऐसा करते 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 एक महायज्ञ बनता है। भगवान को प्रार्थना है, आखिर में हम तो एक ही उम्र, अगले साल भी मैं यहाँ आया था बाजू में, वो टाइम भी मैंने बोला था कि हमारे केशुभाई को हम ऐसा देखना चाहते हैं कि पद्म भूषण उसको मिले। आज अधिकारी है, उसका काम ऐसा है और मिलना ही चाहिए। आप लोग भी सब प्रार्थना करना, हम भी प्रार्थना करेंगे। ये अधिकारी है, उसको मन थोड़ा सा भी नहीं है, पर हमारी प्रार्थना से वो ना बोले फिर भी हो जावे, ऐसा उम्मीद रख के अपना वक्तव्य पूरा करता हूँ। जय भारत, जय स्वामीनारायण, जय जय गरीबी गुजरात, जय ये मध्य प्रदेश से तो हमारा स्वामीनारायण संप्रदाय पूरा जोड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में तो उसको खानदेश बोलते हैं प्रागजी भाई। यहाँ ये प्रांत कितना स्वामीनारायण संप्रदाय में 200 साल पहले भी कितना त्यागी संत थे, आज भी है। जलगांव वगैरह कई प्रांतों में ये मंदिर भी बन रहा है। भगवान को प्रार्थना करें कि ये शिक्षण के साथ आध्यात्मिक भी बढ़ता रहे, ऐसा भगवान स्वामीनारायण के चरणों में प्रार्थना। जय स्वामीनारायण। आग तो ये आग जलनी चाहिए, वो अगर ये आग और उनके सीने में शिक्षा के लिए बहुत बड़ी आग सुलग रही है, ये हम सब भली भांति जानते हैं। इससे आगे कवि कहते हैं, मेरी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ बात नहीं करता हूं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। इन सब जो बच्चे होते हैं उनकी सूरत पे जो मुस्कान आ जाए, ऐसी सूरत बदलनी चाहिए। जो पूरा नक्शा है वो आध्यात्मिक हो, शैक्षणिक हो, कोई भी हो, लेकिन वो नक्शा बदलने का जो काम करने की जिनके दिल में स्थानीय है, ऐसे मातृश्री काशीबा हरिभाई गोटी चैरिटेबल ट्रस्ट और उनका 309 सरस्वती धाम निर्माण का जो लक्ष्य है, और उनमें आज 157वां जो सरस्वती धाम लोकार्पण समारोह है, अक्षर निवासी मातृश्री कंकुबेन धर्मशीबाई काकड़िया विद्यालय और उनके सहयोगी जो उनके जो पुत्र है, जो आज हमारे बीच में सहयोगी दाता के रूप में उपस्थित है, श्रीमान अनिल भाई धनजी भाई काकड़िया, हरिकृष्ण कलर सूरत गुजरात,
इस परिवार का हमें सहयोगी दाता के तौर पे सम्मान करना है, लेकिन उनसे पहले उनको जब मंच पे मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, लेकिन उनसे पहले हमारे यहाँ से क्योंकि जो कर्मयोगी परिवार है उसके हिसाब से ही केशु भाई है और केशु भाई के हिसाब से ही कर्मयोगी परिवार है, क्योंकि ये दोनों का जो एकता है, उसकी जो चैनल है, उसके हिसाब से ही ये 309 जो स्कूल का जो ट्रस्ट का जो आयोजन है वो संपन्न होने जा रहा है। उसमें आज 197वीं स्कूल का जो अनुदान करने का मेरे को केशु भाई ने जो मौका दिया, उसका मैं हृदय से आभारी हूँ। और वो भारत रत्न जैसे एकदम क्या बताऊँ उसके बारे में, मेरे गुरु मैं मानता हूँ उसको, और एकदम सीधे सरल और एकदम कड़क भाषा में बात करने वाले हैं। जो भी किसी का गलती होगा तो तुरंत बता देंगे और जो सही करेगा उसको दिल से लगाएंगे। बस ये कर्मयोगी परिवार है, उसका मैं ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उसने बहुत दिल से मेहनत किया और ये भवन बनाया। और जो भी इसमें बचियाँ पड़ेंगी वो भारत को, पूरे देश को समर्पित होके अनुदान करे, आगे बढ़े, बस यही प्रार्थना है। और जो भी हमारे यहाँ मेहमान पधारे हैं, राजकीय सामाजिक अग्रणी सभी आमंत्रित मेहमानों का मैं दिल से शुक्रिया करता हूं। जो सूरत से हमारे अतिथि आए हैं अपना कीमती समय निकाल के, खास तो मैं प्रागजी भाई का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि वो बैंकॉक से खास मेरे लिए ही आए हैं। उसने अगली जो एक स्कूल का दान दिया था उसमें वो हाजिर नहीं रह पाए थे, उसका ओपनिंग हमने किया था। तो मैंने संकल्प किया था कि मेरी जो स्कूल बनेगी, हमारे परिवार की जो स्कूल बनेगी, उसमें प्रागजी भाई ओपनिंग करेंगे। वो आज मेरा दिल बहुत खुश है। मेरे परिवार से मेरे पिता श्री मातृश्री कोई कारणसर तबीयत के हिसाब से नहीं आ पाए हैं, लेकिन मैं उसका भी ऋणी हूँ, क्योंकि उसने मुझे जन्म दिया और ये कार्य करने का मुझे मौका दिया। तो सभी आप परिवारों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग यहाँ आए और आपने ये स्कूल में अनुदान जो हमने दिया है उसका आपने स्वीकार किया। धन्यवाद, थैंक यू। भारत माता की जय। ઉદ્યોગપતિમાં પ્રથમ સ્થાન સુરતમાં પ્રાપ્ત કરે પછી એને એમ વિચાર થાય કે આ પૈસા સંપત્તિનું હું શું કરું. સંપત્તિના બે પ્રકાર હોય અને સંપત્તિનો બે પ્રકારે નિર્વાહ થતો હોય. એક સંપત્તિ હોય એ શુભ લક્ષ્મી હોય અને બીજી આસુરી હોય. શુભ લક્ષ્મી લોક કલ્યાણમાં વપરાય અને આસુરી સંપત્તિ ભોગમાં વપરાય. જ્યારે કેશુભાઈએ ખૂબ ઈમાનદારીપૂર્વક એ નાણાં રળ્યા હતા, એ લક્ષ્મીને પ્રાપ્ત કરી હતી, એટલે એણે સત્કાર્યમાં વાપરવાનું નક્કી કર્યું અને ન ભૂતો ન ભવિષ્યથી એવું કાર્ય અમને ઉઠાવ્યું. એટલા માટે કેશુભાઈને હૃદયથી નમસ્કાર કરી અને જેટલા પણ હૃદયથી અભિવાદિત કરીએ ને એટલા ઓછા છે. સાહેબ, આવો વિચાર કોને આવે? દુર્ગમ સ્થાન હોય, જ્યાં કોઈ જઈ પણ ન શકે, વાહનો પણ ન જઈ શકે, જ્યાં ભાંગલા તૂટલા મકાનોમાં, વાંસની દિવાલોમાં બાળકો અભ્યાસ કરતા હોય, એનો ખ્યાલ કરવાનું કોને સૂઝે? અને કેશુભાઈએ જગતને બતાવ્યું છે કે સેવા કેવી હોય ને સેવા કેમ થઈ શકે. એટલે કેશુભાઈને અભિવાદિત કરવા પડે. અભિયાન ચલાવવા માટે કેમ કરવું, શું કરવું, એ બુદ્ધિમત્તાનો ઉપયોગ કરી અને એણે 309 ભવનમાંથી એક પણ ભવન ઉપર પોતાનું નામ નહીં લખવાનો જે સંકલ્પ કર્યો ને સાહેબ, એના માટે એને અભિવાદિત કરવા પડે. નામ માટે આખું જગત કામ કરે, પણ કામ માટે જે કામ કરે એને કેશુભાઈ ગોટી કહી શકાય. એમણે આ અભિયાનમાં કર્મયોગી ટીમને જોડી, સહયોગી દાતાને જોડ્યા. આ સહયોગી દાતા અનિલભાઈ જેવા ઉદાર દિલ દાતાઓને એવો મોકો મળ્યો કે પોતાની સંપત્તિનો સદુપયોગ કરી શકે. ઘણીવાર એમ થાય કે પૈસા હોય એ વાપરવા છે, પણ એવું ક્યાં સ્થળ, યોગ્ય સ્થળ ક્યાં? અને તો એ કેશુભાઈ દ્વારા આપણને સિંધવામાં આવ્યું, બતાવવામાં આવ્યું કે અહીંયા જાઓ અને તમારી સંપત્તિનો સદુપયોગ કરો. સાહેબ, આ 60 લાખ જેટલી રકમનું જ્યારે ભવન બનતું હોય અને એમાં
અડધી રકમ સહયોગી દાતાને દેવાની હોય અને એમના માતુશ્રીનું નામ લખાવે, માતુશ્રી કંકુબેન ધરમસિંહભાઈ કાકડિયા, ત્યારે અનિલભાઈને પણ આપણે અભિવાદિત કરવા જોઈએ. અને અનિલભાઈ સપરિવાર અતિ અનુકૂળ સમય પ્રાપ્ત કરી ખૂબ આરોગ્યવાન બને એવી ભગવાન આપણને સૌને પ્રાર્થના કરીએ, ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ. અહીંયા કર્મયોગી ટીમને પણ ભૂલવા જેવી નથી, કારણ કે આ ભવન બનાવવાને એટલે બહુ અઘરી વાત છે. ભવન બનાવવા માટે કેશુભાઈ માત્ર પૈસા નથી આપી દેતા, પણ કેશુભાઈની ટીમ કેશુભાઈ મોકલે છે અને આખું ભવન નિર્માણ કરી અને તાળું મારીને સંસ્થાને સોંપવામાં આવે છે. અને તમને નવાઈ લાગશે કે આજે જ્યારે બાંધકામ 1000 રૂપિયા, 1100 રૂપિયા, 1200 રૂપિયામાં ફૂટ બળે, ત્યારે 800 થી 900 રૂપિયામાં અમારી કર્મયોગી ટીમ પાડી અને દાતાઓના પૈસાનો સદુપયોગ કરે છે સાહેબ. એટલે એવી કર્મયોગી ટીમને પણ આપણે ખૂબ હૃદયના ભાવથી વધાવીએ અને તાળીઓના નાદથી એમને વધાવીએ. ઘરથી નીકળી અને 20-20 દિવસે પાછું આવવાનું થાય, છતાંય અમારી કર્મયોગી ટીમ દિલથી કામ કરે છે અને પોતાના બધા જ સુખોને ત્યાગ કરી અને આ કાર્યમાં લાગેલા છે. એટલે એવી કર્મયોગી ટીમને પણ ખૂબ ખૂબ અભિવાદિત કરું છું. કેશુભાઈની વાત વારંવાર કરવાનું મને એટલા માટે થાય કે કેશુભાઈ એક નવી રાહ બતાવી છે. કેશુભાઈ આ માત્ર ભવન નથી બનાવતા, પણ આ ભવનમાં એ માનવનું નિર્માણ કરે છે. કેશુભાઈ ભવન બનાવીને સાહેબ છૂટા થઈ જાય એમ નહીં, પણ એ બાળકોનું જીવન સુધરે, એ બાળકોને જે ભોજન મળે છે એ ભોજન સારી રીતે મળે, સારા સમયે મળે, વધારે પ્રમાણમાં મળે, ત્યારે એ પણ એમણે યોગદાન આપી અને બધાને ખૂબ મોટિવેટ કરી અને 40,000 થી વધારે બાળકોના જીવનમાં કેશુભાઈએ આ ખાવાના પદાર્થોમાં ફેરફાર કરાયો છે. એટલે એને અભિવાદન કરવા પડે. આ કામ નાનું નથી હો સાહેબ. તમને એમ લાગે કે આમાં શું, પણ 40,000 બાળકોને બરાબર રોજ ભોજન મળે એવું કામ કરવું ને, સમજાવીને કરવું, વ્યવસ્થિત કરવું, એ બહુ અઘરી ને મોટી વાત છે. કેશુભાઈ એમ કે એના શબ્દોમાં કે મેં 5 વર્ષ સુધી પ્રયાસ કર્યો ને ત્યારે આમાં સફળતા મળી છે. અને છેલ્લા 6 મહિનાથી 40,000 બાળકોના ફૂડમાં ફેરફાર થયો છે. અને એમનો અને આ કર્મયોગી ટીમનો અમારો એવો એક ધ્યેય છે, એક સંકલ્પ છે કે આદિવાસી વિસ્તારમાં ભણતા આ ગરીબ બાળકોને સારામાં સારું 100% બાળકોને ખાવાનું મળે એવો અમારો પ્રયાસ છે. અને જિંદગીના છેલ્લા શ્વાસ સુધી આ અમારો પ્રયાસ જારી રહેશે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે માણસ માત્ર માનવ જન્મ પ્રાપ્ત કરીને માનવ નથી બનતો, એના માટે એને હૃદયમાં માનવતા પ્રાપ્ત કરવી પડે છે. સ્વાર્થ માટે આ જગતમાં બધા જીવે છે, પણ પરમાર્થ માણસે જ્યારે જીવતા માણસ શીખે ને ત્યારે માણસના જીવનમાં માનવતાનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે અને માનવતા પ્રગટે છે. અને એ માનવતાનો દીવડો અનેકના હૃદયમાં કેશુભાઈએ પ્રગટાયો છે. એટલે કેશુભાઈ અભિવાદનને પાત્ર છે કે હજારોના જીવનમાં એને ક્રાંતિ લાવી છે. હજારોના જીવનમાં પોતાના સેવાના પ્રકાશથી એને પ્રકાશિત કર્યા છે. એટલે કેશુભાઈનું વારંવાર અભિવાદન કરું છું. આ સંસ્થાને પણ હું અભિવાદિત કરું છું કે અહીંયા 300 બાળકો લઈને એ બેઠા છે, એમને સારી રીતે ભણાવે છે, સારી રીતે એમને શિક્ષણ આપે છે. એટલે આ સંસ્થાના જે પણ કાર્યકર્તાઓ છે એને અભિવાદિત કરું છું. અને બાળકોના નાના નાના પ્રોબ્લેમનો ખ્યાલ કરી અને ખૂબ સારી રીતે કાર્ય કરજો એવા પાટીદાર ભાઈ અને જે કાંઈ બીજા અહીંયા કાર્યકરો છે એની પ્રાર્થના સાથે વિરમું છું. જય હિન્દ, જય ભારત.
જેમ છે કેટલું પાછા અમે અહીંયા પહોંચ્યા તો પાછા ફોન આવ્યા, અત્યારમાં પાછા 2-3 ફોન આવી ગયા, બધું બરાબર. કારણ કે એને આવવું જ હતું, અહીંયા નથી આવી શકાય. એમના અહીંયાના જે ટ્રસ્ટના સંચાલકો છે એ ખૂબ નારાજ થયા છે, પાટીદાર ભાઈ ને એ બધા. પણ કેશુભાઈ વતી એમની પાસે પણ હું માફી માગું છું કે કેશુભાઈ એમના ભાણાના દીકરાની આજે ચાંદલા છે એટલે નથી આવી શક્યા. અને કેશુભાઈએ પણ કીધું હતું કે બટુક આ લોકો હું નહીં આવું એટલે મને ખબર છે નારાજ થશે. હવે તમે કલ્પના કરો એ કેટલા એની સાથે લાગણીથી જોડાણા છે અનિલભાઈ. એટલે સ્વભાવ એનો ભલે કડક છે પણ આમ પાછા તમને કહી દઉં એટલા બધા દિલના ઉદાર છે. અને આ એક પણ વ્યક્તિને એને પ્રેરણા નથી કરી તો 270 દાતા થઈ ગયા છે. 270 સ્કૂલના દાતા મળી ગયા છે. એટલે કોઈએ 1 આપ્યા છે, કોઈ 2 ના દાતા થયા, કોઈ 5-5 ના બી દાતા થઈ ગયા છે. અને આ અમારી કર્મયોગી ટીમ છે ને એમાં જે સૌરાષ્ટ્રનો આખો ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ પરેશભાઈ ડોડિયાને સોંપેલો છે. એટલે સૌરાષ્ટ્રમાં જે કાંઈ જવાબદારી છે પરેશભાઈની છે. પરેશભાઈ છે ને એ ભલે આમ તમને અત્યારે એને ભાષણ કર્યું એના ઉપરથી લગભગ બધાને અંદાજ આવી ગયો હશે, પણ એ એટલી બધી માનવ સેવા કરી રહ્યા છે કે અદ્ભુત છે. ખરેખર આપણે ભાગશાળી છે, આવા માણસના દર્શન કરવાને એ પણ દુર્લભ છે. કારણ કે રાત્રે 12 વાગ્યે કોઈ ઇમરજન્સી કેસ આવે તો પણ અહીંયા ટીવી હોસ્પિટલ જઈને ઊભા રહેતા હોય છે. અને મેં વાત સાંભળી, કલ્પના કરો ભાઈ, અનિલભાઈ, પરેશભાઈ હોસ્પિટલમાં જમતા નથી. અને સમજી લો તમારી જેવા કોઈ મહેમાન ગયા હોય અને જમે તો ત્યાં એમની રસીદ ફડાઈ દેશે. અને દર મહિને પોતે પોતાનું યોગદાન પણ આપે છે, કેશ 50,000 રૂપિયા દર મહિને. એટલે હું તો આશ્ચર્ય પામી ગયો, તન મન ધનથી સેવા કરવી. અને ટીમ્બી હોસ્પિટલની અંદર કેશ કાઉન્ટર નથી અને રોજે 1000થી વધારે ઓપીડી થાય છે. એટલે આ કેશુભાઈ છે, આ પરેશભાઈ છે, એવા તો ઘણા આપણા સૌરાષ્ટ્રમાં બધા છે. મથુરભાઈ સવાણીએ પણ આપણે જલધારા યોજનાનું કામ, બેટી બચાવો અભિયાન, આ બધા જે કામો કર્યા છે એ અદ્ભુત છે. અને અહીંયા સાહેબોને કાલે હું મળ્યો પાટીદારભાઈને, અને એ તો એટલા બધા ખુશ હતા કે બટુકભાઈ ખરેખર તમારા સૌરાષ્ટ્રવાળા જ આ કરી શકે, અમારું કામ નથી. એ કાલે અમને કહેતા હતા, કાલે એમ સાંજે આવ્યા તો અહીંયા જમવાની એટલી વ્યવસ્થા કરી, સવારે નાસ્તાનો, અને તમારા માટે તો ફ્રૂટ લાવીને મૂક્યું હતું કે અમારે અહીંયા ફ્રૂટ જમાડવાનો છે. પણ હવે તમે ટાઈમ નહોતો અને ત્યાં નાસ્તો કરીને આવ્યા. એટલે એ કે પાટીદારભાઈએ મને કીધું, મને કે બટુકભાઈ કોઈ જાતની આપણે કામી ન રહેવી પડે, કાંઈ હોત મને કહી દેજો. બિચારા હારવા રહી બધા. અને અહીંયા તમને કહું ને 120ની સ્પીડમાં એને ભાષણ કર્યું. તમે સાંભળ્યું ને પહેલું સ્વાગત પ્રવચન? એક પણ શબ્દની ક્યાંય ભૂલ નહોતી. કારણ કે ટાઈમના અભાવે આપણે પ્રોગ્રામ 9:30 ચાલુ કરવાનો હતો, છતાં અત્યારે આપણે ખૂબ સારી રીતે પ્રોગ્રામ થઈ ગયો છે. એ આપ સૌને આભારી છે. અને અનિલભાઈ, તમે જે બાબુભાઈને, ધનજીભાઈને અહીંયા લાવ્યા, ખરેખર હું પણ ભાગશાળી કે એમને બધાની સાથે મને અહીંયા મોકો મળ્યો કે ભાઈ આ બધા મિત્રોને તમે બસમાં ત્યાંથી સુરતથી લાવ્યા, અહીંયા રિસોર્ટમાં એમને આરામ કરાવી, નાસ્તા પાણી કરીને અહીંયા લાવ્યા. અને એ મિત્રો પણ ખૂબ ખુશ છે. કારણ કે અને એ અનિલભાઈના પ્રેમને વસ્તને હું કોણ તો ન આવે, નગર અનિલભાઈ કરતા મારા નજીકના મિત્ર છે. પણ અનિલભાઈના પ્રેમ ભાવ, કારણ કે એ ભગવાનની સેવા કરી રહ્યા છે. અનિલભાઈ છે એ ગઢપુર સ્વામિનારાયણ મંદિર છે એમના સલાહકાર સમિતિમાં છે. અમારે વડતાલ ફ્રી હોસ્પિટલ હાલે, વિના મૂલ્ય, 1 રૂપિયો ચાર્જ નથી. એ અમારે સુરત રુસ્તમબાગમાં પણ ત્યાં હોસ્પિટલનું કામ ચાલે છે, એમાં પણ એ ટ્રસ્ટી તરીકે છે. રુસ્તમબાગ સ્વામિનારાયણ મંદિરના ટ્રસ્ટી છે. ઉંમર નાની છે પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણનું કોઈ પણ કાર્ય હોય એમાં ખૂબ જ સારી રીતે એ સેવા આપતા હોય છે. પોતે ધન મન ધનથી જોડાયેલા હોય છે. અને બધા સંતોનો ખૂબ જ ભાવ અને પ્રેમ એમને જીતેલો છે. અને ત્યારે જ એમને આવી પ્રેરણા મળે કે આવા પરોપના કામમાં એમની લક્ષ્મીજી ભગવાને જે આપી છે એ આવા સત્કાર્યને રસ્તે વાપરે છે. એટલે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અનિલભાઈ.